Hello everyone. Good afternoon friends. Welcome to the lectures on advanced corporate accounting. In this video I am going to introduce you to a topic of redemption of preference share capital. Before understanding what is redemption of preference share capital, we have to be clear that a joint stock company can issue two classes of shares or two categories of shares. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Equity share capital is also called as ordinary share capital. They are the real owners of the company and they enjoy voting rights of the company, voting rights and management rights of the company. On the other hand, preference shareholders are not treated as owners of the company. They don't have any voting rights. They will not participate in the management of the company. Then, why do we call them as preference shareholders? What special rights they have over equity shareholders? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇವ್ರಿಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, preference shareholders has to be paid the dividend first before distributing any profits to equity shareholders. ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಓವರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the dividend rate is fixed in advance. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ is having very good profits, the company may give higher rates of dividend to equity shareholders. And sometimes if the company is not making good profits, the company may not declare any dividends to equity shareholders. But for preference shareholders, it is not like that. The percentage of dividend to be paid to the preference shareholders is decided in advance, is shown on the share document itself. Like 12% preference shares means 12% dividend is paid to them every year. It is fixed. Whether the profits are higher or lesser, whether the company is making profits or not, that much percentage of dividend should be compulsorily given to the preference shareholders. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಎ ರೈಟ್ ಟು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಯು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when the liquidator is repaying the amounts to the shareholders, first he has to give to preference shareholders, then he can proceed to distribute to equity shareholders. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿದ್ದರೇನೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ
These two preferential rights are enjoyed by the preference shareholders. One is to get dividend before equity shareholders and repayment of capital before equity shareholders. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ cumulative preference shares. Cumulative means their dividend gets accumulated over years. That means for cumulative preference shareholders, if in any year the dividend is not given to them, in the subsequent years they are supposed to receive the old dividends also. If dividend is not paid on such shares, the arrears of dividend are carried forward and are paid in the subsequent years. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 years ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4th year they have to receive 4 years preference dividend from the company. The company will be in a position to pay them all the old arrears of preference dividend. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. If dividend is not paid on such shares, the arrears of dividend are carried forward and are paid in the subsequent years. Opposite to this, you have non-cumulative preference shares. Non-cumulative preference shares means if in any year the company is not paying them dividend, the dividend lapses. It is not carry forward, it is not paid in the future subsequent years. Cumulative preference shareholdersಗೆ ಅರಿಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡು 1 year ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Cumulative preference shareholders will have the right to carry forward their preference dividend arrears and can receive in future years. But non-cumulative preference shareholders, their dividend will not be accumulated, it will not be carried forward and it will not be paid in the subsequent years. Next, moving on to the next type of preference shares, participative preference shares. In addition to their basic preferential rights, they will have a special right to participate in the surplus profits left over after payment of preference and equity dividend. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ at the time of winding up of the company, they will be having a right to participate in the surplus assets left over after the payment of equity share capital. Not only at the time of regularly payment of dividend, at the time of liquidation also, if there are any surplus assets, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ these people will have a right along with equity shareholders to participate in the surplus profits and surplus assets of the company. ಅಂತಹ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್, we have non-participative preference shares. They will not have these kind of additional preferential rights. They have the ordinary basic preferential rights irutte, but they will not have additional rights to participate in surplus profits. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರೋಂತಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ
ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. These preference shares gets the right of conversion into equity share in future. Preference shares ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ certain amount of time, these people will have a right to convert their preference shares into equity shares. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವರನ್ನು ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಇರೋವಂತಹ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷನೋ 8 ವರ್ಷನೋ 10 ವರ್ಷನೋ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವರನ್ನು ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ the latest rules regarding non-convertible and convertible preference shares, all preference shares are convertible, non-convertible unless clearly stated to be convertible. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಕೂಡ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 types ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. What do you mean by redeemable? Redeemable means repayable. ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. These preference shares will have a mature time. After the expiry of the time, the shares will be redeemed. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. The capital will be repaid. The money will be repaid by the company to the preference shareholders, and they are no more shareholders of that company. So ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 5 years 10 years ಆರ್ 20 years ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಪೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. If anyone is not interested to hold that shares, they can just sell it in the secondary market, in the stock market ಅಷ್ಟೇ. The company will not repay. But preference shares ಅಲ್ಲಿ redeemable preference shares are those which are repaid or refunded in accordance with section 55 of the Companies Act 2013. Section 55 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮಬಲ್, ರೀಪೇಯಬಲ್, ರೀಫಂಡಬಲ್. They are not permanent capital. It will have a time period. On the other hand, irredeemable preference shares cannot be redeemed during the life of the company. Irredeemable preference shares are permanent preference shares. They are never redeemed. ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇರೋವರೆಗೆ. ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್, ಇಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಂಪನಿ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇರ್ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. All companies which are limited by equity shares, they cannot issue irredeemable preference shares. So that's about the types of preference shares: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable. So total we have 8 different types of preference shares. Well, after understanding
different types of preference shares, let us proceed to study some important provisions as listed out in the Companies Act of 2013. Companies Act of 2013 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Redemption of preference shares means repayment of preference share capital to preference shareholders. Redemption is nothing but refund or repayment of their capital amount to the preference shareholders. Companies Act of 2013 allows the issue of redeemable preference shares if articles of association of the company authorize or permit. So, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಕೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 20 years ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಚ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5A ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಿಂದ 20 years ಒಳಗಡೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ 20 years. In some cases, if it is issued for financing infrastructure projects, roads, railways, developments, airways, shipping industry, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ 30 years. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ 20 years ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ 30 years ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ 30 yearsವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. 30 yearsಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 20 years ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 20 years ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು they have to redeem every year at least 10% of such preference shares. 30 yearsವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10% ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Preference shares must be fully paid. Normally at the time of issuing shares, the company will collect the money from the equity shareholders in installments. First installment for application money, second installment for allotment money, and then first call, second call, final call. ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, if a company decides to redeem its preference share capital, the first and foremost condition is that all that preference share capital must be fully paid. Fully paid ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್, if you have to redeem the preference share capital of a company, those preference shares should be fully paid. If it is not fully paid, the calls in arrears on those shares should be collected first. The partly paid shares to be converted into fully paid shares, then only you can proceed with the redemption.
ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನೀವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ unless and until it is converted into fully paid. Going to the second condition, preference shares can be redeemed out of distributable profits or the proceeds of a fresh issue of new shares. See, the company has to pay money to preference shareholders. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ the company needs some money to make payment to the preference shareholders. That redemption can happen in two ways. One is preference shareholders can be redeemed out of distributable profits. Distributable profits ಅಂದರೆ ಏನು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಫಂಡು, ಈ ಥರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. You cannot go for reduction of capital. That's very important thing. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೋ, ಕಂಪನೀಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಳೆಯ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 2 points. Preference share capital can be redeemed out of distributable profits like profit and loss account and general reserve. On the other hand, they can issue fresh equity share capital for the purpose of redeeming old preference share capital. ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ವೈಲ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, if we already have an existing securities or share premium in our balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, can we still redeem preference shareholders with security premium? Yes. In such cases,
they can be redeemed out of profits. They can be redeemed out of profits. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ when preference share capital is redeemed with premium, that premium should be provided for out of security premium or from existing profits of the company. Then fourth point is, when preference shares are redeemed out of profits, fresh share capital ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದರೆ an equal amount of such profits utilized for redemption should be transferred to a special reserve account known as Capital Redemption Reserve Account, CRR. Remember very carefully, when preference shares are redeemed out of profits or reserves, an equal amount of profits should be transferred to a special reserve account known as Capital Redemption Reserve Account. ಆಗಲೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಫ್ರೆಶ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. What is this Capital Redemption Reserve Account? How do we transfer amounts ಅನ್ನೋದು when I am working out problems you will come to know. Then this amount which is credited to Capital Redemption Reserve Account can be used only to pay bonus shares to equity shareholders. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ these are the most important conditions you have to remember while redeeming preference share capital. We will study about these conditions in the next video.